this video, I am going to discuss about measurement of effective diameter or pitch diameter. See, in last video, we have discussed about how we measure major diameter and minor diameter of a thread. So, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് മേജർ ആൻഡ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ത്രെഡ് ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ടു മെഷർ മേജർ ആൻഡ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ ത്രെഡ്. സോ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഓർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ ത്രെഡ് ആണ്. എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഓർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ ത്രെഡ്? ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദി എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഓർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ? See, effective diameter or pitch diameter is the diameter of an imaginary cylinder. Is the diameter of an imaginary cylinder which is passing through the thread in such a way that it cut at a point where thickness of thread is equal to gap between the adjacent thread. So that is the definition of a effective diameter or pitch diameter. Once more, see, effective diameter or pitch diameter, that is defined as diameter of an imaginary cylinder which is passing through the thread in such a way that it cut at a point in a thread at which the thickness of thread is equal to the gap between the threads. See, there are mainly four methods which are used to measure the effective diameter or pitch diameter. First one is wire method. Wire method have 1 wire, 2 wire and 3 wire method. Second one is thread micrometer. Third one is optical measurement on toolmaker's microscope. Fourth one is axial section method. അപ്പോൾ 4 മെത്തേഡാണ് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോമൺലി ഉള്ളത്. സോ വയർ മെത്തേഡാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. അതിൽ 1 വയർ മെത്തേഡ്, then 2 wire method and 3 wire method, then thread micrometer, then optical measurement on toolmaker's microscope, last one axial section method. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് 1 wire method, 2 wire method, 3 wire method ആണ്. ഓക്കെ, സോ വയർ മെത്തേഡിൽ വി ഹാവ് 1 wire method, 2 wire method and 3 wire method. See, 2 wire method and 3 wire method have a derivation and 1 wire method is simple. So 1 wire method, in this case only 1 wire is used. It is placed between 2 threads at one side and the end will contact the crest on the other side. So 1 wire method il oru wire aanu use cheyunnathu, so that 1 wire will be placed between 2 threads at one side and the end will contact the crest on the other side. First reading D1 is noted on a standard gauge whose dimension is approximately same as that we are going to be obtained. Then the setting gauge is replaced by the thread that is to be measured and the reading D2 is taken. So ഈ ഒരു കേസിൽ ഇനീഷ്യലി ഒരു സെറ്റിംഗ് ഗേജിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് D1 റീഡിംഗ് എടുക്കും. ദെൻ സെറ്റിംഗ് ഗേജ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് D2 റീഡിംഗ് എടുക്കും. ദെൻ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു D പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് D1 മൈനസ് D2. സോ ഹിയർ D എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഗേജ് ആണ്, D1 എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിംഗ് ഓവർ സെറ്റിംഗ് ഗേജ് ആണ്, D2 എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിംഗ് ഓവർ ത്രെഡ് ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ്. സോ വി ഹാവ് മൈക്രോമീറ്റർ എൻവിൽ, വയർ, ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ ത്രെഡ്. സോ ഒരു സൈഡിൽ എൻവിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക വയറിനെയും അതർ സൈഡിൽ എൻവിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ത്രെഡിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിനെയാണ്. സോ ഇതിനെയാണ് 1 wire മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് 2 wire മെത്തേഡ്. So in the case of 2 wire method, 2 wire of identical diameter is placed between the flank of the thread. 2 wire of identical diameter is placed between the flank of the thread. In this method also, first of all taking the reading over a standard cylinder and then it is replaced by actual thread and that is to be measured. So ഈ ഒരു മെത്തേഡിലും
ഇനീഷ്യലി റീഡിങ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് സിലിണ്ടറിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം സെറ്റിംഗ് സിലിണ്ടർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ത്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അഗൈൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദി റീഡിങ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് 2-wire methods. See here, diameter over the wire is equal to m. Diameter over the wire is equal to m. Diameter under the wire is equal to t. The effective diameter of screw is equal to E. So we can write that effective diameter is equal to T plus P. എന്താണ് T? Diameter under the wire. എന്താണ് P? P എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. Then T is equal to m minus 2d. അതായത് T എന്ന് പറയുന്നത് m minus 2d ആണ്. m എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ഓവർ ദി വയർ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ d എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓവർ ദി വയർ ആണ്. സോ T is equal to m minus 2d. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ പിക്ക് വരും സി എന്ന് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. അതായത് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ അണ്ടർ ദി വയർ പ്ലസ് സി, ഒരു വാല്യൂ ആണ് സി. ഡയമെൻഷൻ അണ്ടർ ദി വയർ പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ ഈ സി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ടി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ടി ഈക്വൽ ടു എം മൈനസ് 2d, ഡയമെൻഷൻ അണ്ടർ ദി വയർ മൈനസ് 2d. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓവർ ദി വയർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ടി നമുക്ക് കിട്ടും ഡയമെൻഷൻ അണ്ടർ ദി വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം മൈനസ് 2d ആണ്. സോ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി പ്ലസ് സി ആണ്. അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഇതൊരു 2 ത്രെഡാണ്, ഇതാണ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒ ബി ഡി ഇ എഫ് ജി θ/2 ആണ്. ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ആണ്. ടി എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻ അണ്ടർ ദി വയർ ആണ്. ഇത് പിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടി പ്ലസ് സി ഇതാണ് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എഫ് ജി ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ജി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ടി പ്ലസ് എഫ് ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2FG ഉണ്ടാവും. രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 2FG ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൈഡ് ഉണ്ടാവും, താഴത്തെ സൈഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ എഫ് ജിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ബിയിൽ കൊസീക്ക് θ/2 എന്ന് പറയുന്നത് OA/OB ആണ്. സോ OA എന്ന് പറയുന്നത് OB കൊസീക്ക് θ/2 ആണ്. OB എന്ന് പറയുന്നത് D/2 ആണ്. ഇതാണ് OB, അത് D/2 ആണ്. D എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വയർ ആണ്. Then OA is equal to D/2 cosec θ/2 ആണ്. Then AG എന്ന് പറയുന്നത് AG, ഇതാണ് AG എന്ന് പറയുന്നത്. AG എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ OA മൈനസ് OG ആണ്. OA മൈനസ് OG ആണ് AG എന്ന് പറയുന്നത്. Then OG എന്ന് പറയുന്നത് D/2 ആണ്. OG D/2 ആണ്. So AG is equal to D/2 cosec θ/2 മൈനസ് 1 ആണ്. സോ എ ജി നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്ക് എഫ് ജി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എ എഫ് മൈനസ് എ ജി ആണ്. അതിൽ എ ജി നമുക്ക് കിട്ടി. എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എ എഫ് മൈനസ് എ ജി ആണ്. അതിൽ എ ജി നമുക്ക് കിട്ടി. D/2 cosec θ/2 മൈനസ് 1 ആണ്. ദെൻ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ എഫ് ഡിയിൽ കോട്ട് θ/2 എന്ന് പറയുന്നത് AF/DF ആണ്. AF/DF ആണ്. Then AF is equal to DF cot θ/2 ആണ്. Then assuming the wire touches the flank exactly at effective diameter, then ഈ ഒരു പിച്ച് മുതൽ another പിച്ച് വരെ, രണ്ട് പിച്ചിനിടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നു. അതായത് P/4. ഇത് P/4 ആണ്, ഇത് P/4 ആണ്, ഇത് P/4 ആണ്, ഇതും P/4 ആണ്. അപ്പോൾ DF എന്ന് പറയുന്നത് P/4 ആണ്. ഒരു P/4 ആണ് DF എന്ന് പറയുന്നത്. So AF is equal to P/4 cot θ/2. ഓക്കെ, then AF ഉം കിട്ടി, അതേപോലെ തന്നെ AG ഉം കിട്ടി. Then FG is equal to AF minus AG. So FG is equal to P/4 cot θ/2 minus D/2 cosec θ/2 minus 1. സോ ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട്. എഫ് ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് E മൈനസ് ടി is equal to FG. രണ്ട് സൈഡ്. സോ രണ്ട് വൈസ് സൈഡ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് 2FG ആണ്. C is equal to P/2 cot θ/2 minus D cosec θ/2 minus 1.
അപ്പോൾ ഇതാണ് സിയുടെ വാല്യൂ. അതായത് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ടി പ്ലസ് സി ആണ്. അപ്പോൾ ടി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം മൈനസ് 2d ആണ്. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വയർ ആണ്, എം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഡയമെൻഷൻ ഓവർ ദി വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ പ്രകാരം എഫ് ജി ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്, എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആകെ അറിയേണ്ടത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡയമെൻഷൻ ഓവർ ദി വയറും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വയർ, പിച്ച്, ത്രെഡ് ആംഗിൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ 2 വയർ മെത്തേഡിൽ 2 വയറുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് സി ആണ്. ആ സിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദെൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം മൈനസ് 2d ആണ്. അതായത് ഡയമെൻഷൻ അണ്ടർ ദ വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓവർ ദി വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ഡി ആണ്. രണ്ട് സൈഡിലും ഡി വരും, വയർ വരും, അതുകൊണ്ടാണ് 2d വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് 2 വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡെറിവേഷൻ, how we can find out the effective diameter using 2 wire method. So next one ആണ് 3 wire method. So 3 wire method, so 3 wire method in the case, in this method 3 wire of equal and precise diameter are placed in the thread grooves at opposite side of the screw and measuring the distance m over the outer surface of the wire with the micrometer. See, out of the 3 wire, the set of 2 wire is placed at one side and the 1 wire is placed on the other side. These 3 wire are held in hand. This method ensures the alignment of micrometer and faces parallel to thread axis. But 2 wire മെത്തേഡിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 വയർ മെത്തേഡാണ്. 3 വയർ മെത്തേഡിൽ 3 വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈക്വൽ ഡയമീറ്റർ. 2 വയർ ഒരു സൈഡിലും താഴത്തെ വയർ ഒരു വയർ താഴെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 3 wire മെത്തേഡിന്റെ കേസിൽ we have an equation that is distance over the wire is equal to m is equal to effective diameter plus 2h plus 2r. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓവർ ദി വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് 2h പ്ലസ് 2r. ഇതിൽ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് മൈക്രോമീറ്റർ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം, ഡിസ്റ്റൻസ് ഓവർ ദി വയർ എം. ദെൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി വയർ ആണ്, ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ എച്ച്, ഈ എച്ച് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി വയർ, അതിനെയാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റെഡി അല്ലേ? അതായത് ഡയമെൻഷൻ ഓവർ ദ വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ, അതായത് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് 2h, രണ്ട് സൈഡിൽ എച്ച്, ഈ സൈഡിലുണ്ടാവും ബോട്ടം സൈഡിൽ എച്ച്, പ്ലസ് 2r, അതാണ് 2r, ഇതാണ് 2r. സോ 3 വയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം ഡയമെൻഷൻ ഓവർ ദി വയറും അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തീറ്റ, അതേപോലെ തന്നെ പി, ദെൻ റേഡിയസ് ഓഫ് വയർ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഫിഗർ, എല്ലാ ഡാറ്റാസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എച്ച് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ത്രെഡ് ആണ്, പിച്ച് സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് വയർ ആണ്. ദെൻ വി ഹാവ് തീറ്റ ത്രെഡ് ആംഗിൾ ആണ്, എം ഡയമെൻഷൻ ഓവർ ദി വയേഴ്സ് ആണ്. സോ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് ത്രെഡ്, എച്ച് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി വയർ, എച്ച് ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ്, സ്മോൾ ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് വയർ, ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ്, ഡി മേജർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ത്രെഡ്, എം ഡയമീറ്റർ ഓവർ വയർ, ഇ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ, ഡി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വയർ, എച്ച് ഹൈറ്റ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ വയർ ഓർ റോഡ് ഫ്രം ദ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ. സോ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ എച്ച് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇൻ ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് എ ബി ഡി. ഇൻ ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി cosec theta by 2 is equal to AD by AB. So AD is equal to AB cosec theta by 2. AD is equal to D by 2 cosec theta by 2. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഡി ഇ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഡി ഇ ഐ cot theta by 2 is equal to h by d. So h is equal to d cot theta by 2.
സോ ഡി ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് പിച്ച്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പിച്ചിൻ്റെ പകുതിയാണ്. സോ P/2. സോ H ഈസ് ഈക്വൽ ടു P/2 cot θ/2. ആൻഡ് സി ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എച്ച്. ഇപ്പോൾ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ചിൻ്റെ പകുതിയാണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹാഫ് ഓഫ് എച്ച്. ദെൻ സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു P/4 cot θ/2. P/4 cot θ/2 കാരണം ഹാഫ് ഇൻറ്റു P/2, P/4 cot θ/2. ദെൻ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി മൈനസ് സി ഡി. അതായത് എച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എച്ച്. എച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി മൈനസ് സി ഡി ആണ്. എ ഡിന്ന് സി ഡി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എച്ച് കിട്ടും. ദെൻ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു D/2 cosec θ/2 മൈനസ് P/4 cot θ/2 ആണ്. ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓവർ ദി വയർ എന്ന് പറയുന്നത് M ഈസ് ഈക്വൽ ടു E പ്ലസ് 2H പ്ലസ് 2R ആണ്. Then E plus 2R cosec θ/2 minus P/4 cot θ/2 plus 2R. Then we can write that E plus 2R into 1 plus cosec θ/2 minus P/2 cot θ/2 ആണ്. Then M is equal to E plus D into 1 plus cosec θ/2 minus P/2 cot θ/2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതായത് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഡയമെൻഷൻ ഓവർ ദി വയറും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വയറും പിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ത്രെഡ് ആംഗിളുമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് 3 വയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ത്രെഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദെൻ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് 1 വയർ മെത്തേഡ്, 2 വയർ മെത്തേഡ്, 3 വയർ മെത്തേഡ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 1 വയർ മെത്തേഡും 2 വയർ മെത്തേഡും 3 വയർ മെത്തേഡും. ഇതിൽ തന്നെ 3 വയർ മെത്തേഡാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 2021 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പാർട്ട് ബിയിൽ 4th 5th മൊഡ്യൂളിൽ 7 മാർക്കിനാണ് 3 വയർ മെത്തേഡ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ another method of measuring effective diameter is thread micrometer. By using thread micrometer we can measure the effective diameter of thread. So thread micrometer is a special micrometer which is used to measure the effective diameter, which have a special anvil. Then pitch measuring instruments. അതായത് പിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പിച്ച് മെഷറിംഗ് മെഷീൻ, ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്, സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് ഒക്കെയാണ്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട, ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ദെൻ മെഷറിംഗ് ഓഫ് ഫ്ലാങ്ക് ആംഗിൾ. സോ ഫ്ലാങ്ക് ആംഗിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ബൈ പ്രൊഫൈൽ പ്രൊജക്ടർ, ദെൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ പിച്ചും ഫ്ലാങ്ക് ആംഗിളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് 1 വയർ, 2 വയർ, 3 വയർ മെത്തേഡാണ് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ മെഷർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.